નમસ્કાર બાળ મિત્રો, આજે આપણે ધોરણ 5 હિન્દી તેનો 8મો એકમ ભરત મિલાપ સમજીશું। અહીંયા પાઠની માહિતી આપવામાં આવી છે। તે પહેલા સમજીએ। माता पिता की आज्ञा का पालन करने हेतु राम वन में गए। माता पिता की आज्ञाનું પાલન કરવા માટે રામચંદ્ર ભગવાન વનમાં ગયા। उनके साथ सीता भी गई। તેની સાથે सीता माता પણ ગયા। भरत को इस बात का पता चलने पर वे अयोध्या के सिंहासन पर नहीं बैठे। જ્યારે તેના ભાઈ ભરતને તેની ખબર પડે છે કે તેના ભાઈ વનમાં ગયા, તે ખબર પડતા તે પોતે સિંહાસન પર નથી બેસતા, અપિતુ સિંહાસન પર રામ की खड़ाव रखकर उन्होंने सेवकी भांति राजकाज किया। પણ તેને શું કર્યું કે સિંહાસન ઉપર રામચંદ્ર ભગવાનની એટલે કે તેમના મોટા ભાઈની ખડાવ એટલે કે પાદુકા રાખીને પોતે સેવકની જેમ રાજકાજ કર્યું। इसलिए कहा है भाई हो तो भरत जैसा, માટે કહ્યું છે કે ભાઈ હોય તો ભરત જેવો। હવે પહેલા શબ્દાર્થ જોઈએ। કુટિયા એટલે ઝોપડી, શાયદ એટલે કદાચિત કે ભાગ્યે જ, શક એટલે શંકા, નિકટ એટલે નજદીક, ચરણ એટલે પેર, દોષ એટલે અપરાધ, કર્તવ્ય એટલે ફરજ, આદેશ એટલે હુક્મ કે આજ્ઞા, ખડાવ એટલે लकड़ी की बनी पादुका। હવે છે मुहावरे। उत्तेजित होना यानी कि गुस्सा होना, गुस्से थવું। गले लगाना એટલે प्यार से मिलना के प्रेम से मिलना। गदगद होना यानी कि पुलकित होना या आनंदित होना। હવે પાઠ સમજીએ। वन का एक भाग, અહીંયા વનનો એટલે કે જંગલનો એક ભાગ દર્શાવ્યો છે। कुटिया के बाहर राम और सीता बैठे हुए हैं। જે ઝૂંપડી છે તેની બહાર રામ અને સીતાજી બેઠા છે। पास ही धनुष बाण लिए लक्ष्मण खड़े हैं। બાજુમાં જ ધનુષ બાણ લઈ અને લક્ષ્મણ ઊભા છે। પહેલું દ્રશ્ય દર્શાવ્યું છે। દ્રશ્ય 1। राम ने कहा, भाई लक्ष्मण जरा देखो तो यह आवाज कहाँ से आ रही है। रामचंद्र भगवान लक्ष्मण ने तेना नाना भाई ने पूछे છે કે भाई लक्ष्मण जरा जो तो आ आवाज क्यांथी आवी रह्यो छे। लक्ष्मण ने कहा, इधर उधर देखकर प्रभु सामने से कुछ लोग आते दिखाई दे रहे हैं। लक्ष्मणे आम तेम જોઈને કહ્યું કે પ્રભુ સામેથી કોઈક લોકો આવતા દેખાઈ રહ્યા છે। राम ने कहा, कौन लोग है जरा ध्यान से देखो। रामजीए કહ્યું કે कौन लोग છે તે जरा ध्यान देने જુઓ। लक्ष्मण ने कहा, ध्यान से देखकर, अरे यह तो भरत है, साथ ही बहुत से लोग हैं, हमें सावधान हो जाना चाहिए, शायद वे लोग लड़ने आ रहे हैं। लक्ष्मणे કહ્યું ધ્યાનથી જોઈને, અરે આ તો ભરત છે, સાથે ઘણા લોકો છે, આપણે સાવધાન થઈ જવું જોઈએ, કદાચ તે લોકો આપણી સાથે લડવા આવી રહ્યા હશે। રામને હસતે હુએ, रामचंद्र भगवान ने हंसता કહ્યું, भाई लक्ष्मण तुम तो बिना बात शक करने लगते हो, तू तो कारण वगर शंका करे छे। इतने वर्ष साथ रहकर भी भरत को नहीं पहचाना। તે આટલા વર્ષે ભરતની સાથે રહીને પણ ભરતને તું ઓળખી શક્યો નથી। लक्ष्मण ने कहा, उत्तेजित होकर। लक्ष्मणे उत्तेजित થઈને કહ્યું, पहचाना क्यों नहीं, ओळख्यो केम नहीं, उसी माँ का तो बेटा है जिसने वनवास दिलाया। તે જ માતાનો બાળક છે, તે જ માતાનો દીકરો છે જેને આપણે વનવાસ અપાવ્યો। ભરતની માતાએ તેને વનવાસ અપાવ્યો તો તેથી તે કહે છે। सीता ने कहा, इसमें बेचारे भरत का क्या दोष। सीता माता કહે છે કે તેમાં બિચારા ભરતનું શું દોષ એટલે કે શું વાક। लक्ष्मण ने कहा, लीजिए सब लोग इधर ही आ रहे हैं। लक्ष्मणे જોઈને કહ્યું કે લો બધા લોકો અહીંયા જ આવી રહ્યા છે। દ્રશ્ય 2। भरत दौड़ते हुए कुटिया के निकट आते हैं। भरत दौड़ता दौड़ता झूंपड़ीनी नजीक आवे छे। उनकी आंखों से आंसू बह रहे हैं। તેમની આંખોમાંથી આંસू વહી રહ્યા છે। वे राम के चरणों में पड़ते हैं। राम भरत को उठाकर गले लगा लेते हैं। તે રામજીના ચરણોમાં પડે છે અને રામજી તેને ઉઠાડીને ગલે લગાવે છે। ભરત ने कहा रोते हुए, मुझे क्षमा कीजिए प्रभु। भरते रड़ता रड़ता કહ્યું, મને માફ કરો પ્રભુ, आपको वनवास दिलाने में मेरा कोई हाथ नहीं। तमने वनवास अपाववामां मारो कोई हाथ नहीं। आप मुझसे बड़े हैं, आप ही को राजा बनना चाहिए। तमे माराथी मोटा छो अने तमारे ज राजा बनवुं जोईए। मैं आपको लेने आया हूँ, हूँ तमने लई जवा माटे आव्यो छुं। आप सब अयोध्या चलिए, तमे बधा अयोध्या चालो। इन नगरवासीओं की भी यही इच्छा है। आ नगरवासीओनी नगरजनोनी पण आ ज इच्छा छे। निराश न कीजिए प्रभु, तमे अमने निराश करशो नहीं। અહીંયા આપણને તે ભરત અને રામજી મળે છે તે ચિત્ર પણ દર્શાવ્યું છે અને પાછળ લક્ષ્મણ અને સીતા માતા પણ ઊભા છે। હવે આગળ સમજીએ।
राम ने कहा, भाई भरत, मैं तुम्हारा प्रेम देखकर प्रसन्न हूँ। અહીંયા રામજી કહે છે કે ભાઈ ભરત, હું તારો પ્રેમ જોઈને खुश છું, किंतु मैं माता पिता की आज्ञा का पालन करने वन में आया हूँ, परंतु હું માતા પિતાની આજ્ઞાનું પાલન કરવા માટે વનમાં આવ્યો છું। વનવાસ પૂરા કરકે ही लौटूंगा, હું આ વનવાસ પૂરો કરીને જ ઘરે પરત ફરીશ। एक नागरिक ने कहा, नहीं प्रभु, आपको हमारे साथ चलना ही होगा। एक नागरिक એટલે કે એક નગરજન કહે છે કે ના પ્રભુ, તમારે અમારી સાથે આવવું જ પડશે। आपके बिना प्रजा दुखी है, તમારા વગર પ્રજાજનો दुखी છે। प्रजा को सुखी रखना राजा का कर्तव्य है, प्रजाजनों सुखी राखवा ते राजाનું कर्तव्य છે। राम ने कहा, नगरजनों, इस समय माता पिता की आज्ञा का पालन करना मेरा सबसे बड़ा कर्तव्य है। भरत मेरा भाई है, जब तक मैं वनवास पूरा करके न लौटूं, तब तक भाई भरत आप सबके सुख दुख का ध्यान रखेगा। आप उसे राजा माने, यह मेरा आदेश है। रामे કહ્યું કે નગરના લોકો આ સમયે માતા પિતાની આજ્ઞાનું પાલન કરવું તે મારી સૌથી મોટી ફરજ છે। ભરત મારો ભાઈ છે, જ્યાં સુધી હું વનવાસ પૂરો કરીને પરત ન ફરું ત્યાં સુધી ભરત તમારા બધાના સુખ દુઃખનું ધ્યાન રાખશે। તમે તેને રાજા માનો, આ મારો આદેશ છે। ભરતને કહા, कुछ सोचकर, કંઈક વિચારીને, अच्छा प्रभु, जैसी आपकी आज्ञा, જેવી તમારી આજ્ઞા, पर मेरी एक विनती है, उसे आप स्वीकार करें। તેણે કહ્યું કે મારી એક વિનંતી છે, તેને તમે સ્વીકારો। રામને કહા, બોલો, ક્યાં ચાહતે હો? રામે કહ્યું કે બોલ, શું જોઈએ છે? અહીંયા આપણને આ વર્ણન ચિત્રમાં પણ દર્શાવવામાં આવ્યું છે। હવે આગળ જોઈએ। ભરતને કહા, ભરતે કહ્યું, મુझे आप अपने पाँव की खड़ाव दे दे, મને તમે તમારા પગની ખડાવ એટલે કે પાદુકા આપી દો। રામને કહા, ખડાવ? ખડાવ કા ક્યાં કરોગે? રામે કહ્યું કે ખડાવનું તું શું કરીશ એટલે કે પાદુકાનું શું કરીશ? ભરતને કહા, इन्हें सिंहासन पर रखकर आपके लौटने तक सेवक की तरह राजकाज करूंगा। તમારા પરત આવવા સુધી હું આને સિંહાસન પર રાખીને राजकाज કરીશ। भरत का प्रेम देखकर राम, सीता और लक्ष्मण गदगद हो जाते हैं। અહીંયા ભરતનો પ્રેમ જોઈને રામ, સીતા અને લક્ષ્મણ ત્રણેય ભાવુક થઈ જાય છે। रामचंद्र आगे बढ़कर भरत को गले लगाते हैं। रामचंद्र भगवान आगळ વધીને भरतने गले लगावे छे। खड़ाऊ लेकर भरत तथा नगरजन राम और भरत की जय बोलते हुए विदा होते हैं। खड़ाऊ लईने એટલે કે પાદુકા લઈને ભરત તથા નગરજન, નગરના લોકો રામચંદ્ર ભગવાનની અને ભાઈ ભરતની જય બોલાવતા વિદાય લે છે। હવે જોઈએ અભ્યાસ। તેનો પ્રશ્ન 1, प्रश्नों के उत्तर दीजिए એટલે કે પ્રશ્નોના જવાબ આપો। પહેલો પ્રશ્ન છે, भरत को आते हुए देखकर लक्ष्मण को क्या शंका हुई? तो उत्तर आवશે, भरत को आते हुए देखकर लक्ष्मण को शंका हुई कि शायद वे लोग लड़ने आ रहे हैं। बीजो प्रश्न, राम को देखकर भरत ने क्या किया? तो અહીં उत्तर आवશે, राम को देखकर भरत राम के चरणों में गिर पड़े और उनसे क्षमा मांगी। ત્રીજો પ્રશ્ન, राम अपना वनवास क्यों पूरा करना चाहते हैं? तो અહીં उत्तर आवશે, राम अपने माता पिता की आज्ञा का पालन करने के लिए अपना वनवास पूरा करना चाहते हैं। चौथो प्रश्न, राम ने नगरजनों से क्या कहा? અહીં उत्तर आवશે, राम ने नगरजनों से कहा कि जब तक मैं वनवास पूरा करके न लौटूं, तब तक भरत को आप अपना राजा माने, यह मेरा आदेश है। पांचमो प्रश्न, भरत की जगह आप होते तो क्या करते? भरत की जगह मैं होता तो राम को लेकर ही अयोध्या लौटता। किसी भी प्रकार से राम को अयोध्या लौटने के लिए सहमत करता, अथवा मैं भी राम के साथ वन में रहकर उनकी सेवा करता। આવું લખી શકાય। હવે જોઈએ પ્રશ્ન 2। તેની સૂચના છે, कोई रेपर यहाँ चिपकाइए और दिए गए रेपर को देखकर प्रश्नों के उत्तर दीजिए। અહીંયા મેં એક બાલાજી વેફર્સની પ્રોડક્ટનું રેપર લગાવેલું છે, તેના આધારે આપણે પ્રશ્નોના જવાબ આપીશું। અહીંયા જે જવાબ આવે છે તેના ઉપર મેં રેપરની ઉપર રેડ લાઇન કરેલી છે, જેથી કરીને તમને ખ્યાલ આવે। પહેલો પ્રશ્ન છે, यह किसका रेपर है? तो यह बालाजी वेफर्स उत्पादित सिंह भुजिया का रेपर है। बीजो छे, इस रेपर पर क्या कीमत छपी हुई है? तो इस रेपर पर 5 रुपये कीमत छपी हुई है। त्रीजो छे, इसका पैकिंग कब हुआ है? तो इसका पैकिंग 25/7/2020 को हुआ है।
પછી છે इसका उपयोग कब तक कर लेना चाहिए, तो इसका उपयोग 3 महीने के अंदर कर लेना चाहिए। ત્યાર પછી છે इसके अलावा रेपर में और कौन सी उपयोगी बातें छपी है, तो इसके अलावा रेपर में 100% वेजिटेरियन और बारकोड तथा वजन भी छपा हुआ है। જોઈએ પ્રશ્ન 3, नीचे दिए गए कोष्टक से सही शब्द चुनकर संकेत के नीचे लिखिए। संकेतની નીચે યોગ્ય શબ્દ લખવાનો છે। પહેલું છે ચિત્ર, તેમાં વત્તાની નિશાની છે અને એક બેડ પણ દર્શાવેલો છે, એટલે દવાખાનાને લગતું દર્શાવે છે, તો અહીંયા આવશે હોસ્પિટલ। બીજું છે ત્યાં તીરની નિશાનીમાં ધુવાણો કાઢતો દર્શાવેલો છે, તો ત્યાં આવશે રેલવે ક્રોસિંગ અરક્ષિત। ત્રીજો છે ત્યાં ઝીબ્રા દર્શાવેલા છે અને એક માણસ પણ દર્શાવેલો છે ચાલતો, તો ત્યાં આવશે પેદલ યાત્રી ક્રોસિંગ। અને ચોથું દર્શાવેલું છે તેમાં સાયકલ છે, તો અહીંયા આવશે ત્રિકોણમાં સાયકલ છે એટલે સાયકલ ક્રોસિંગ આવશે। પછી પ્રશ્ન 4 છે ઊંચી आवाज में पढ़िए और अपनी कापी में लिखिए। અહીંયા મોટેથી વાંચી અને લખવાનું છે, તો આપણે એક વખત શબ્દ વાંચી લઈએ। લક્ષ્મણ, ઉપેક્ષિત, ક્ષમા, અયોધ્યા, ઈચ્છા, પ્રજા, કર્તવ્ય, ધ્યાન, પ્રભુ અને ઇન્હે। હવે જોઈએ સ્વાધ્યાય, તેનો પ્રશ્ન 1 સૂચના છે, પ્રશ્નો કે उत्तर दीजिए એટલે પ્રશ્નોના જવાબ આપવાના છે। પહેલો પ્રશ્ન છે રામ, सीता और लक्ष्मण कहाँ गए, तो उत्तर आवશે राम, सीता और लक्ष्मण वन में गए। બીજો પ્રશ્ન राम ने नगरजनों को क्या समझाया, तो उत्तर आवશે राम ने नगरजनों को समझाया कि जब तक मैं वनवास पूरा करके न लौटूं तब तक भरत आपके सुख दुख का ध्यान रखेगा, आप उसे राजा माने। ત્રીજો પ્રશ્ન છે राम ने भरत को क्या दिया, तो उत्तर आवશે राम ने भरत को अपने खड़ाव दिए। चौथो प्रश्न है भरत ने खड़ाव लेकर क्या करने का सोचा, तो उत्तर आवશે भरत ने सिंहासन पर खड़ाव रखकर राजकाज करने का सोचा। पांचमो प्रश्न आप अपने भाई के साथ कैसा बर्ताव करते हैं, तो अहींया तमे तमारा भाई साथे केवो बर्ताव करो छो ते लखवानुं छे, तो अहींया तेवुं पण लखी शकाय मैं अपने भाई के साथ प्यार भरा बर्ताव करता हूँ, बीमारी के समय में भाई की सेवा करता हूँ, मैं सब प्रकार से भाई की मदद करता हूँ। હવે પ્રશ્ન છે 2, नीचे दिए गए वाक्यों में से मैं लगाकर वाक्य पूरा कीजिए। હવે અહીંયા એક માત્ર વાળો મેં અને બે માત્ર વાળા મેં આપ્યા છે, એ બંનેના अर्थ સમજી લઈએ। પહેલો એક માત્ર વાળો મેં છે તેનો अर्थ માં થાય। દાખલા તરીકે बाजार में तो બજારમાં, पानी में तो पानी में, दोनों में तो बन्ने वच्चे के बन्ने में तेवो अर्थ थाय। अने बीजो बे मात्र वाळो मैं छे त्यां मैं एटले हूँ थाय। दाखला तरीके मैं स्कूल जाती हूँ तो हूँ स्कूल जाऊँ छूं तेवो अर्थ थाय। एटले बन्नेनुं अंतर समजी लेशो એટલે તરત ખાલી જગ્યા આવડી જશે। હવે પહેલી ખાલી જગ્યા આપણે જોઈએ। रोटी को देखकर बिल्ली के मुंह में पानी आया, पानी આવ્યું પણ ક્યાં, तो मोढामां, तो एक मात्र वाळो में आवशे। पछी बीजू छे खाली जग्या तुझे रोटी न दे ले जाने दूंगी, तो अहींया मैं हूँ तने रोटली नहीं लई जवा दऊं, तो अहींया बे मात्र वाळो में आवशे। पछी त्रीजू छे खाली जग्या कहती हूँ कि यह रोटी मेरी है, तो अहींया पण मैं आवशे। चौथुं छे दोनों बिल्लियों खाली जग्या झगड़ा हो गया, तो दोनों बिल्लियों में एक मात्र वाळो में आवशे, बन्ने बिलाड़ीओ मां झगड़ो थई गयो। અને પાંચમું છે રોટી લેને પહેલે ખાલી જગ્યા ઝપટી थी, तो अहींया मैं એટલે હું ઝપટી હતી એટલે બે માત્ર વાળો मैं आवशे। પછી છે પ્રશ્ન નંબર 3, जल थल और पेड़ों पर रहने वाले पशु पक्षियों के नाम अलग अलग लिखिए। अहींया जल एटले के पाणीमां, थल एटले जमीन पर અને पेड़ों पर एटले वृक्षों पर રહેનારાના નામ આપણે अलग अलग લખવાના છે। પહેલા લખીએ જલના નામ, તે બોલીએ। કછુઆ, केकड़ा, मगर, मछली अने बतक आ बधा जलमां रहेनारा आवशे। पछी छे थल, जमीन पर रहेनारा गधा, कोता, खरगोश, भालू, शेर गमे ते प्राणी पशु पक्षी लखी सको। त्यार पछी पेड़ों पर रहने वाले, तो अहींया बंदर, उल्लू, गिलहरी, गीध वगैरे आवशे। હવે આપણે સમજીએ ભાષા સજ્જતા। ભાષા સજ્જતા સમજતા પહેલા તમને સંજ્ઞા એટલે શું તે સમજવું જોઈએ। किसी भी व्यक्ति, स्थान या वस्तु के नाम को संज्ञा कहते हैं। कोई पण व्यक्ति, स्थान के वस्तु
તેનું નામ તેને સંજ્ઞા કહેવાય. એટલે તમારે ટૂંકમાં એટલું યાદ રાખવાનું કે સંજ્ઞા એટલે નામ. તેના પ્રકાર પણ છે: વ્યક્તિવાચક સંજ્ઞા, જાતિવાચક સંજ્ઞા, ભાવવાચક સંજ્ઞા, સમૂહવાચક સંજ્ઞા, દ્રવ્યવાચક સંજ્ઞા વગેરે. તે સંજ્ઞાના પ્રકાર તમારે પછી ભણવાના આવશે, પણ અત્યારે નામ એટલે સંજ્ઞા એટલું યાદ રાખવાનું. હવે અભ્યાસ સમજીએ, પછી આગળ તેના વિશે સમજીએ. પહેલું છે અપના નામ લીખીએ. ત્યાં તમારું નામ લખવાનું. પછી અપને ગાંવ કા નામ લીખીએ, એટલે તમારા ગામનું નામ લખવાનું. ગાંવ કે શહેર, શહેરમાં રહેતા હોય તો શહેરનું નામ. अपने दोस्तों के नाम लिखिए, તમારા મિત્રોના નામ લખવાના. પછી ચોથું છે કિન્હી 4 નદીઓ કે નામ લીખીએ. કોઈ પણ 4 નદીઓના નામ લખો, જેમ કે ગંગા, યમુના, સરસ્વતી, નર્મદા, કાવેરી, ગમે તે લખી શકાય, સાબરમતી. ત્યાર પછી છે કિન્હી 3 પર્વતો કે નામ લીખીએ. તેમાં પાવાગઢ છે, જૂનાગઢનો પર્વત છે, પછી ઈડરિયો ગઢ છે. કોઈ પણ પર્વતના નામ, ચોટીલાનો પર્વત છે, હિમાલય પર્વત છે, તેવી રીતે ગમે તે નામ લખી શકાય. ત્યાર પછી હવે નીચે આપ્યું છે આપને જો ઉપયુક્ત નામ लिखे है उसे संज्ञा कहते हैं. હવે ઉપર તમે 5 પ્રશ્નોના જવાબમાં જે નામ લખ્યા તેને સંજ્ઞા કહેવાય છે. किसी भी व्यक्ति, स्थान या वस्तु के नाम को संज्ञा कहते हैं. કોઈ પણ વ્યક્તિ, સ્થાન કે વસ્તુનું નામ તેને સંજ્ઞા કહેવામાં આવે છે. આગળની સૂચના છે सोचो और लिखो. आपके आसपास और क्या क्या चीजें हैं जो संज्ञा है. અહીંયા વિચારીને લખવાનું છે કે તમારી આજુબાજુમાં એવી કઈ વસ્તુ છે જે સંજ્ઞા છે. તો અહીંયા આપણે સ્કૂલમાં હોય તો શ્યામફલક, કિતાબ, શિક્ષક, ચોક, કાપી, કલમ. પછી મિત્ર હોય તો રમેશ, લડકી, ગંગા, પાણી વગેરે વસ્તુના નામ લખી શકાય. પછી તેવી જ રીતે તમે ઘરે હોય તો ખુરશી, ટેબલ, અલમારી વગેરે શબ્દો સંજ્ઞામાં લખી શકાય. પછી અભ્યાસ 2 છે ઉચિત જોડે બનાવીએ. અહીંયા યોગ્ય જોડકા બનાવવાના છે. અ અને બ 2 વિભાગ આપ્યા છે, 1 થી 5 ક્રમ આપ્યા છે. પહેલું છે મહેશ, તો સામે આવશે લડકા. પછી બીજું છે હિમાલય, તો પર્વત આવશે. ત્રીજું ગંગા છે તો તે નદી આવશે. ચોથું છે રામાયણ, તો પુસ્તક આવશે. અને પાંચમું છે ભારત, તો તે દેશનું નામ આવશે. હવે અહીંયા નીચે કહ્યું છે કે વિભાગ અ में निर्देशित शब्द महेश, हिमालय, गंगा, रामायण और भारत नाम निर्देश करते हैं. नामनो निर्देश करे છે. તથા બ વિભાગ વાले શબ્દ उनकी जाति का निर्देश करते हैं. એટલે બ વિભાગમાં જે શબ્દ છે તે તેની જાતિ નિર્દેશ કરે છે. અતઃ ये सभी शब्द संज्ञा है. આ બધા શબ્દો સંજ્ઞા તરીકે ઓળખાય છે. અહીંયા આપણો આ એકમ પૂરો થાય છે. હું આશા કરું છું કે વિડીયો પસંદ આવ્યો હશે. પસંદ આવ્યો હોય તો આ ચેનલ સબસ્ક્રાઇબ કરો, જેથી કરીને આગળના વિડીયો પણ મળી રહે. થેન્ક યુ.